Good day. In this session of ours, today we are going to discuss how Sanskrit impacts the brain, what is the neurological or the neuroscientific significance of Sanskrit mantras with special reference to Rama mantra. Dr. Anil, I would like you to explain what are the scientific researches that are going on the effect of Sanskrit on the brain. Well, there are quite a lot of researches going on the brain with respect to the Sanskrit. Just to make things very short and to give it in a precise manner, I would like to recall one James Hartzell. He's from Spain. He's a neuroscientist. He investigated and conducted a research on 21 Vedic scholars who have been trained right from their childhood, reciting the Vedic mantras, especially the Yajurvedas, and then he did the MRI studies on their brains. When he saw the MRIs, he found out that the size of the brain in the parietal cortex, which is related to the auditory and the speech area, had increased in size compared to the normals. And just like how you do a gym, when you increase the workout of a particular muscle, the size of the muscle increase. The same way, the size of the neuronal structure, that is the cortical structure, had increased. This is something phenomenal, not heard of at all. And the number of neurons in the gray matter and the white matter had increased. That was a structural aspect. Functionally, that means when you talk to the persons, they were able to understand, cognize, grasp things, and they had a verbal sort of a photographic memory. You talk to them, they will immediately recite to you back whatever you had spoken to them. Yeah, that's known as the Avadhana Vidya. Oh. And those who practice that are known as Avadhanis, and they give impromptu answers. So fast. And they retain the whole thing even if asked by 100 persons at a time. Okay. So he had found out all these things, and from this it could be made out that persons who had read Sanskrit, especially for long durations, the chanting of the mantras, chanting of the Vedic rituals, all these things had increased the structure of the brain, improved the function of the brain. Okay. So that's very, very significant discovery, or which was found out by him. And beyond that, there are so many other things which are probably we will discuss it in a later session. Yeah, sure. And we have heard Rama, the word Rama, but it's also a mantra. So if Rama is a mantra, how do the scholars explore the meaning of that in terms of Sanskrit? And how is it beneficial for a normal layperson? As a layperson, I will not be knowing the details or the meanings of Rama. It's not just a two-lettered word. So the scholarly exploration of the word Rama, that is a mantra, and if I recite even without knowing, will it have an impact? Means yes, because it's a mantra. So that's the thing we are going to discuss. We have a young Pandit from Karnataka who will be giving a very short introduction of the meanings of Rama, or how the Rama mantra from the scholarly point of view is being explored. And that will be very beneficial, because even if you chant Rama mantra, that is equivalent to reading the Vedas or reading the Upanishads, and that's why it's known as Rama Maha Mantra. We all are inquisitive to know how the Ram Mandir in the Ayodhya would be built or would be constructed, or how it will have a structure. But you know that within our own selves, within our own bodies, which is considered to be a temple, we can build Rama within ourselves. That is, we can give a place within ourselves. And this is Ayodhya. It means that it cannot be conquered. What cannot be conquered? Our mind should be so strong that whatever obstacles comes through, we can overcome that. So these are the things I think. You told about this Rama mantra. Even if you do not know the significance of the Rama mantra, it works. Yeah. It's very true, because Valmiki did not even know how to say Rama. Yeah, he was just giving the reverse. He was told to say Rama in the reverse from Mara. Yeah. And then when he repeatedly said that, it became Rama. Yeah. And he did it over several decades, several years together. Only then his mental architecture changed. Yes. He became from a person who used to kill people. He became a person who started chanting the Vedic mantras. And he's known as the Adi Kavi. And he is the Adi Kavi, and he has written thousands of slokas in Ramayana. 24,000 slokas. Yes. So this is very similar to what we do in medical parlance. Like
I'll give you have a problem, I'll give you medicine. Yes. Do you know how the medicine was invented? No. Do you know where it came from? Do you know what research went on through bringing that medicine? What are all the phase trials which were done in this? No. All I require is I my don't know. ailment. Yeah, I don't know anything, but the I want doctor the ailment prescribes to a be cured. tablet. I take the medicine. I'm okay. Yeah. My fever is gone, Yes. or my ailment is gone. Just like that, you have a problem. You say the Rama mantra, even if you do not know the Sanskrit significance of these things. You are not able to understand what or how it can be deciphered into the various meanings. Yeah. Just, You're just given telling the Rama mantra itself will work, isn't it? Yeah. You have given a very good example. Doctor, we have one young Pandit from Karnataka who is so young, but he's very Achieved a scholarly. lot. Yeah, achieved a lot. And he remembers 6,000 pages of one of the granthas, which will be explained in the following video. And this will give impetus of the importance of Sanskrit from a scholarly point of view, and for a normal person like or a lay person like me, I think Rama Mantra is more than sufficient because it has got so depth and knowledge within that. We'll explore that. Yeah. Dr. Anil. Without much ado, we would like to, Sripad would like to introduce the Pandit, and then please listen to his discussion about how Rama Mantra is, what Rama Mantra is, what are all the ways in which you can, in Sanskrit terminologies and in the parlance of Sanskrit grammar, how it can be deciphered. So And please, how please, that can affect the even though brain. it is in the regional language, since it is in Sanskrit, most of it, I think people would be able to understand it. Yeah, Thank sure. you very much. Good day, everybody. SRIAN ENVISIONS is bringing one of the most important aspects of the foundations of Hinduism. We have different aspects of darshanas or the various philosophies or the schools of thoughts in Hinduism. Hinduism is not authoritative in that sense. You have got a lot of aspects to ponder about. There are many darshanas, there are many darshanikas who have their own philosophies. And philosophy is not a one sentence authoritative aspect. It deals with lots and lots of things, and they go on exploring so much that it really feels that in the modern age we have lost everything. But we need not lose hope. There are so many of the Gurukula system Pandits who are very much into this, and they have kept this tradition alive. And while speaking of a lot of things related to neuroscience and Hinduism, we have been dealing with Sanskrit and and its effects on the brain. And this has been a very interesting subject the world over, especially in the field of neuroscience. Dr. Anil Sangli has been researching on this along with me, and we are doing a lot of research on music therapy, basically of the Indian system of music. Sanskrit and music are interrelated or intertwined with each other, and they are inseparable. If we talk of Sanskrit, we know that it has got a particular anatomy which no other language in this world commands. Now, today we are going to introduce you to one of the prolific scholars of the Madhva school of philosophy. He is a disciple of Sri Satyatma Tirtha Sripadangaluru of the pontiff of the Sri Uttaradi Mutt, and he has been awarded a title which rarely anyone has earned till date, or might be there are very few people who have been awarded with this title, and that's known as Sudha Vichakshana. So what is this? Sri Sudha is a grantha written by the 13th century disciple of Sri Madhva, or who is of the Madhva philosophy, and it is known as the essence or the epitome of the Madhva philosophy. So it is said that those who have not read Sudha is not a Pandit at all. And in this aspect, we have one rare gem of the Madhva philosophy, who is none other than Pandit Sudhamshu Nagrali Achar from Mysore. He is very young, and he has earned this title of Sudha Vichakshana, which is, as I told, very rarely given to people. And it means that he has studied the whole Sudha, which is about 6,000 pages. And wherever you pick and ask anything, he is ready to give an answer immediately and impromptu. This is very rare, which speaks of the capacity of the brain also of this person, which we are interested into. Today, we have requested him to
explain or explore about the Rama mantra. So, what is Rama mantra? We are not talking Rama, taking the word Rama as a word in itself. It is a mantra in itself. So, how can this two-lettered word change the mind of Valmiki into a poet who is known as the Adikavi? Is there anything in this word Rama, or is it just a name given like any other normal names all over the world? No. There is a lot of things in this two-lettered word Rama. I am requesting Pandit Sudhamshu Nagarali Achar to explain the meaning of each of this, and you will be wonderstruck with how our ancestors have given this language known as Sanskrit, which has got an enormous, which affects the brain enormously in a positive manner. Over to Panditji. श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयो नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःखसत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते अशेषवाग्जाड्यमलापहन्त्री नवं नवं स्पष्टसुवाक्प्रदायिनी ममेह जिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भवप्रसन्ना वदने च मे श्रीः धर्मविज्ञानवैराग्यपरमैश्वर्यशालिनः आनन्दतीर्थभगवत्पादान् वन्दे निरन्तरं मिथ्यासिद्धान्तदुर्ध्वान्तविध्वंसनविचक्षणः जयतीर्थाख्यतरनिर्भासतां नो हृदम्बरे अपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂತ್ರವೂ ಕೂಡ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ. ಈ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಮಾದೇವಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಹೇಶ್ವರರು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು, ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರ. ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಎಂಬುವ ಮಂತ್ರ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಧವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಾರದು ಎಂಬುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಶ್ರಿಯಾ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮ ತೋರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಆ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳ ಏನು ಒಂದು ವೀರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಆರಬ್ಧಾಂತಗಾಮಿತ್ವ. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಮಾಪ್ತವಾಗುವ ಪರ್ಯಂತ ಆ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಈ ರಾಮ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಈ ರಾಮ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾಪವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆದಿದೈವಿಕ ಆದಿಭೌತಿಕ ಈ ತ್ರಿವಿಧ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡದ್ದುಂಟು. ಈ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಠ್ಠಲ ಎಂಬುವ ಶಬ್ದವನ್ನು 10 ಬಾರಿ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೋಗಗಳು ನಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿಠ್ಠಲ ಎಂಬುವ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ದೂರವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭವ್ಯವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ರಾಮ ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರ ಇದು ಅತೀ ಪುಣ್ಯಕರವಾದ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಈ ರಾಮ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿಷ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಈ ರಾಮ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಕೀಯರು
ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಸತ್ಯಪರಾಯಣ ತೀರ್ಥರೆಂಬ ಮಹಾನುಭಾವರು ರಾಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರಾಮಶಬ್ದಾರ್ಥ ರತ್ನಮಾಲಾ, ಸ್ವಯಂ ರಾಮನ ಉಪಾಸಕರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅವರು ರಾಮಶಬ್ದಾರ್ಥ ರತ್ನಮಾಲಾ ಎಂಬುವ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೆಲವು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ರಾಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ 2 ವಿಧವಾಗಿ ಪದವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ರ ಅಂತಂದರೆ ಆನಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಂ ನಾಮ ಆನಂದಂ. ಆನಂದಂ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ರಂ ಅನ್ನೋದು. ಆನಂದ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು, ಅಮತಿ ಅಂತಂದರೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಯಾರೋ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆನಂದಕಾರಕ, ಭಕ್ತಾನಂದಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಮಯತಿ ಅಂತಂದರೆ ಗಮಯತಿ, ಇದು ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕವಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಿಜಂತ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ. ನಿಜಂತ ಅಂತಂದರೆ ಪರರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜ್ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ರಾಮ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರಮಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸುಖರೂಪ. ಅಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಅಂತ ರ ಪ್ಲಸ್ ಅ, ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಅಮಾನೋನಾಃ ಪ್ರತಿಷೇಧೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಣಿನಿಯ ಸೂತ್ರ. ಆ ಪಾಣಿನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಣೀತವಾದ ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅ, ಮಾ, ನೋ, ನ ಈ 4 ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷೇಧ, ಅಭಾವ. ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಕಾರವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಮಾ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅಭೀಪ್ಸಿತವಾದದ್ದು, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದ ನೋ ಅನ್ನೋದು. ತತಶ್ಚ ಅಮ, ಅ, ಮಾ, ನೋ, ನ ಪ್ರತಿಷೇಧೆ ಅಂತ ಪಾಣಿನಿಯ ಸೂತ್ರ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ರ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರಮಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಕಾರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ, ರಮಣ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅರಮಣ. ಅರಮಣಂ ದಾಪಯತಿ, ಅರಮಣಂ ಆಮಯತಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪಕ ಅಂತಂದರೆ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ರಾಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಯಾವ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದದ್ದು? ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಸುಬಂತ, ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ತಿಂಗಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬಂತ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ನಾಮಪದಗಳು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ತಿಂಗಂತ ಅಂದರೆ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಜನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ರೂಪ. ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದುಂಟು. ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ವರ್ಬ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ತಿಂಗಂತ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ರಾಮ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಯಾವ ವರ್ಬಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದದ್ದು, ಯಾವ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಈ ಪದದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರೀಂಕ್ಷಯೇ ಅಂತ, ರೀಂಕ್ಷಯೇ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 3000ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಧಾತುಗಳುಂಟು. ಇಂಥ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಇಂದು ಕೇವಲ 700ರಿಂದ 800 ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಂತಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭವ್ಯವಾದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 3000ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ರೂಪಗಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಊಹೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಲುಕುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ರಾಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ರೀಂಗ್ ಕ್ಷಯ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದದ್ದು. ತತಶ್ಚ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಮ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ರೇಫ ಅಂತಂದರೆ ರಕಾರ ಇದೆಯೋ ಅದು ಅಭಾವವಾಚಿಯಾದ, ಅಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ರ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ, ಅಭಾವ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ರಹ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಭಾವ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ? ಸಮಸ್ತ ಗುಣಪೂರ್ಣನು ಅಂತ ಸೂತ್ರಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವನಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದರಿಂದ ಯೋಗ್ಯತಾ ಬಲದಿಂದ, ಯೋಗ್ಯತಾ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಕರೆದಾಗ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಬಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಹ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ? ಸಮಸ್ತ ದೋಷ ವರ್ಜಿತ, ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಅಜ್ಞಾನ, ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ,
ಮುಂತಾದ ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ದೋಷವರ್ಜಿತ ಎಂಬುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಗ ರ ಆಯಿತು. ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಅಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಹ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವನಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಮಹಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಹಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ. ತತಶ್ಚ ಸಮಸ್ತ ದೋಷ ವರ್ಜಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಾಧಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಜ್ಞಾನರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಹ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಯು, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ರಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಬೇಕು. ಸಹ ಭಕ್ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ಆಮಯತಿ, ಆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾತಃಸಂಕಲ್ಪ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿತೇವೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರು, ದೀನಂ ದೂನಂ ಅನಾಥಂ ಉದ್ಧರ, ಇವನು ದೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಯುದೇವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ರಾಮಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಪರಾಯಣ ತೀರ್ಥರು ಮಾಡಿದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ, ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನೋ ಭಕ್ತಿ ಜಾಡ್ಯದಿಂದ ರಾಮ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಪರಮತೀಯ ಪರಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ರಾಮಶಬ್ದದ ನಿರ್ವಚನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ವರರುಚಿ ಅಂತ, ಆ ವರರುಚಿ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತರ ಆ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಮೇಧಾವಿ ವರರುಚಿ. ವಾಕ್ಯಕಾರಂ ವರರುಚಿಂ, ಭಾಷ್ಯಕಾರಂ ಪತಂಜಲಿಂ, ಪಾಣಿನಿಂ ಸೂತ್ರಕಾರಂ ಚ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಮುನಿತ್ರಯಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮುನಿತ್ರಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದವರು ವರರುಚಿಗಳು. ಪಾಣಿನಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಪತಂಜಲಿ ಮುನಿಗಳು. ಅವರು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಣೇತೃಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ನಾವು ತಿಳಿತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಪತಂಜಲಿ ಮುನಿಗಳ ಏನು ಒಂದು ಭವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಾವು ಆ ಪತಂಜಲಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಋಣಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಮುನಿತ್ರಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ವರರುಚಿಗಳು. ಅವರು ರ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಪತಂಜಲಿ ವರರುಚಿಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ರಶ್ಚ ರಾಮೇ ನಿಲೇ, ರ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಅನಿಲೇ ರಾಮ, ರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಅಂತೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ, ನಾಮೈಕ ದೇಶೇ ನಾಮಗ್ರಹಣಂ. ಈ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏಕದೇಶ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸತ್ಯ ಅಂತಾದರೂ ಕರಿತೇವೆ, ನಾರಾಯಣ ಅಂತಾದರೂ ಕರಿತೇವೆ. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಮವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಅನಿಲ, ಅನಿಲ ಅಂತಂದರೆ ವಾಯು ಎಂಬುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಅಂದಮೇಲೆ ರಶ್ಚ ರಾಮೇ ನಿಲೆ ಅಂತ ವರರುಚಿಗಳ ಒಂದು ಕೋಶ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಮೂಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಯಾರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ತತ್ರ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ವಿಷ್ಣು ತತ್ತಚ್ಛಕ್ತಿ ಪ್ರಬೋಧಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ರಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಂತ್ವನೆ ವರುಣೇ ದಾನೆ ರಕಾರ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಲಾಯುಧ ಕೋಶ. ಹಲಾಯುಧ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ರಕಾರಕ್ಕೆ 3 ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಂತ್ವನ, ವರುಣ, ದಾನ. ಸಾಂತ್ವನ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡೋದು, ವರುಣ ಹಾಗೂ ದಾನ. ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪರರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ದಾನ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆ ಹಲಾಯುಧ ಕೋಶದ ಪ್ರಕಾರ ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವರುಣ,
ವರುಣ ಸಂಬಂಧಿಯಾದದ್ದು ಸೇತು. ಆ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸೇತು ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪರಮಾತ್ಮ. ರೇ ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಸಮ್ಯಕ್ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಾಹ್ ಅಂತಂತಾರೆ. ಅದು ವಕಾರ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಾಹ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ. ಆ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಮಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸೇತು ಬಂಧನ ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ರಫ್ ಪುಮಾನ್ ಪಾವಕೆ ರಾಮೆ ಅಂತ ನಾನಾರ್ಥ ರತ್ನಮಾಲಾ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಶ. ಆ ನಾನಾರ್ಥ ರತ್ನಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಫ್ ಪುಮಾನ್ ಪಾವಕೆ ರಾಮೆ. ರ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ರ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ. ಇಂದು ನಾವು ಆ ಭಾಷಾ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಎಂಬುವ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರಫ್ ಪುಮಾನ್ ಪಾವಕೆ ಕಾಮೆ, ಕಾಮ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ. ರಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕಾರಕ್ಕೆ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ರ ಅಂತಂದರೆ ರಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಕಾಮಸ್ಯ. ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸಮ್ಯಕ್. ಮಾ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಣಂ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಭವತಿ, ಯಾವನಿಂದ ಆಗುತ್ತದೋ ಅವನನ್ನು ರಾಮ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಕಾಮಾವತಾರ ಭೂತನಾದ ಭರತನ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆದದ್ದು. ಮಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಮಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಮಾ ಅನ್ನೋದು ಇವರು ಸ್ವತಃ ಕವಿಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕವಿ ಸಹಜ ಧರ್ಮ ಆದದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಮಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ. ಮಾ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್. ಯಾವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಂದ ಭರತನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಅಂಥವನು ರಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ರಾಮ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಧಿವ್ಯಾಧಿ ನಿಮಿತ್ತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಆಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿತಾಪ, ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಪರಿತಾಪ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧ ತಾಪಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಮಶಬ್ದದಿಂದ, ರಾಮಶಬ್ದದ ಪಠಣದಿಂದ, ಅದರ ಮಂತ್ರಾನುಸಂಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಗಳು ನಿವೃತ್ತವಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಈ ರಾಮಶಬ್ದದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.